खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चबर छतर तख दे मालक प्रगट गुरां की देह प्रतख हार। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नामे पातशाह धर्म रखियक शहीद सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे पावन स्थानां ते दिन दे चौथे पैर दे सजे हुए दीवानां दे विच हाजरियां भर के महाराज साहिब दे स्थानां ते दर्शन दीदारे यात्रा करके लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी वड्डे भाग हन जो आप जी ने सतगुरु महाराज साहिब की अमृतमय बाणी के कीर्तन श्रवण किए हैं। चल रही लड़ीवार गुरु पंच खालसे के इतिहास की कथा का समा होया है, जिस दे विच आप जी ने कल श्रवण किया है कि लखपत राय अपने भरा जसपत राय का बदला लैण के बहाने हंकार दे नाल खालसे नूं खत्म करन दे लई कई हज़ारां लखां फौजां लैके गुरु पंथ खालसे दे उत्ते ने चढ़ाई की। मुल्क मलखईया नाल लै लिया, जिहाद छेड़ता भी धर्म की लड़ाई है कि जिहड़ा सिखां नूं मारूगा उन्होंने पुन लगेगा। इदां जहाज छेड़ के बहुती फौज नाल लैके आया। खालसे ने भी गुरमता किया भी सीधी लड़ाई ना लड़ीए, थोड़ा अगे भज जाइए फिर मुड़ीए, मुड़ के लड़ीए फिर भजिए, इदां कहंदे भी जंग करिए। आपां यही सलाह हो गई। सिंह एमनाबाद तो होर इलाकिਆਂ तो निकलते हुए सारे जथियां दे सिंह कानू आण दी शंभ वाल नूं होतरे ने। कई रावी तो परे परे पहाड़ां नूं चढ़न लगे, उधर पहाड़ियां ने दगा दे दिता। कई रावी पार करके माझे दे विच आए, उत्थे रुड़ के शहीदियां पा गए। कईयां ने यतन किया भी ब्यास पार करके दुआबे च लंघ जाइए, पर पानी बहुता होण करके लंघिया ना गया। कई दिन जंग होंदी रही, ब्यास दरिया दे पानी ने छल मारे। जिस जंगल दे विच सिंह वड़े सन उत्थे पानी खलो गया पट पट तिकर। ना दिने चैन ना रात नूं चैन, छकण वास्ते कुछ नहीं। भुखण पाने सिंह पर फिर भी धर्म के वास्ते लड़ रहे हैं, क्योंकि गल ही धर्म की सी, ईमान की सी। ਸਿੰਘਾਂ ने हौसला नहीं हारिया। कुछ ਸਿੰਘਾਂ ने कहा भी चलो भी ब्यास दरिया दे विच कोई सिंह जाओ ते जाके ते इहदे विच वेखो भी डूंघाई किन्नी है। डूंघाई वेख के ते दसो आपां पार किवें हो सकते हैं। इदां गुरमता होया है। जे कुछ सिंह दरिया दे विच बड़े, दरिया दा जिहड़ा करारा सी उत्थे सिंह खड़े ने भी पानी किन्ना डूंघा है वेखिए भी लंघ जावांगे। ते जिवें दो सिंह घोड़ियां समेत रुड़ गए। वो कथा जिवें खालसा भुख दे नाल, दुख दे नाल, वैरी दे नाल लड़दियां जूझदियां होया में अपना धर्म बचा रहे ने। ये छोटे घल्लूघारे दे कानूवान दे जो पवित्र कथा है श्रवण करन दे लई एकाग्रता बख्शो, हाजरी लवाओ, रसना करो पवित्र सारी संगत। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जाओ कोई रात सिंह थे डले वाल, दोहरा कहो वहाँ खड़ थाव से को जहाज ले आवे थाहो। सिंह इकट्ठे हो गए ब्यास दरिया दे नेड़े।
ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਲਖੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਚੜੇ ਪਰੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਆਸ ਟੱਪ ਜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥਾਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੇ ਪਾਛੈ ਸਭ ਲੰਘੈ ਐਸ ਬਤਾਵੇ ਰਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਨੇ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਾਨੇ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਪਈ ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਫੇ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਜੋ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸੀ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਸੁਭਾਈ ਚਾਰ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਰਾ ਸਨ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਏ ਮਿਸਲ ਦੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਵੱਡ ਜਾਪੈ ਭੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ ਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ। ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਨੂਪ। ਇਹਨਾਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਨ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਤਗੜੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘਣ ਦੋਏ ਵੜਦੋਏ ਵੜਤ ਸੁਭਏ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਠੇਲ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥਾਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਗੇ ਗੋਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਏ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਗਏ, ਗੋਤੇ ਖਾਦੇ, 1-2 ਵਾਰਾਂ ਤਾਂਠਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੇ ਭਾਈ ਕੋਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਮਿਸਲ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਜਿਨ ਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਏ ਮਿਸਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਐਸ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ 2 ਤਗੜੇ ਬੁਰਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਰੁੜ ਗਏ ਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਸਿਰ ਆਇਓ ਉਹ ਵਕਤ ਭਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕਿਮਟ ਮਰੇ ਦਰਿਆਏ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰੋ ਤੁਰਕ ਸੰਗ ਲੈ ਦਸ ਭਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੰਗ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਨਾ ਨਾਲ, ਵੀ 10 ਤੁਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੁੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿਛਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ 10-10 ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਬੇ ਵਿਚਾਰਿਓ
ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੇ ਆਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੋਈ ਸਿੱਧੋ ਮੁਖ ਕਰ ਮਰੈ ਸਿਧੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ। 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲੇਵਾਂਗਾ ਪੂਰਾ। ਆ 1.25 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਧਾ ਗਿਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਛਾਡੋ ਤਰ ਪੰਥ ਖਿਆਲ। ਆ ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਏ ਤੇ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਰਿਓ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਸੁਖ ਨਾਲ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਲਏ ਪੰਥ ਸੋਈ ਮਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਆਪਾਂ 10-10 ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਮੁਖ ਕਰ ਚੜੇ ਮੋੜਿਓ ਮੁਖ ਨਾ ਮਾਨ। ਚੌਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਾਨ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ। ਆਓ ਪਏ ਜਿਉ ਵੱਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਖੜੇ ਸਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਪਹਾੜ ਸੋ ਚੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਪਹਾੜ ਸਿਪਾਹ। ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਪਹਾੜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੇਵੈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਨ ਰਾਹ। ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਨ ਰਾਹ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੰਘ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਹਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਮਾਰੇ ਪਾਥਰ ਇਟਨ ਬੰਦੂਕ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋੜੇ ਵੱਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕੇ। ਆਵੇਂ ਤੋਪਨ ਗੋਲ ਕਪੂਕ। ਇਧਰੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਆ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੂਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਟੂਟ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਰਜਪੂਤ। ਆ ਪਿਛੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ
ਤਉ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਕਰ ਇਕਲੇ ਮੋਤਿਓ ਰੋ ਮਾਰ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਕਈ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਬੜੇ ਉਨ ਦੀਏ ਫੇਰ ਉਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਭਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਸਨ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿਛਾਂਹ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੱਲਾ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਉ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰ ਕੀਓ ਉਪਾਉ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਕੋ ਦਾਉ। ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦਾ ਦਾਅ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਪਹਾੜ ਚੜਨ ਮੈਂ ਧਾਏ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਲੁਕਣ ਕੀਓ ਵਥਾਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਕੇ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਸਿਰ ਲੁਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੋਦ ਕੇ ਤੇ ਘੁਰਨੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਿੰਘਨ ਪੁਟਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਲਏ। ਗਰਦਨ ਛੁਰੀਆਂ ਸਾਥ ਕਟਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਕਰਦਾਂ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਸਨ, ਕਟਾਰਾ ਇਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸਿਆਂ ਜੋ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਰਛਨ ਸੰਗ ਤਲਵਾਰੀ। ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਸ਼ੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠਹਿਰ ਥਾਉ ਪਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੀਨੋ ਸਿੰਘਨ ਜੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਫਾ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਝੜੇ ਤੇ ਥਾਂ ਖੜੇ ਅੜੇ ਭਿੜੇ ਤਿਨ ਘੋਰ। ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ। ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀਆ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ, ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਤਬ ਪਹਾੜੀਏ ਆਏ ਕਰ ਸ਼ੋਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰਾਂ ਚੜ ਗਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰਾਂ ਝਕਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੇਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਮਗਰੇ ਕੀਨੋ ਸਿੰਘਨ ਜੋਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਇਧਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘਨ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਛੁੱਟੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਾੜੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡੇ, ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਪਰਬਤੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰੇ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਬਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਸਿੰਘ ਭਜਾਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਭਜਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਗੈਰ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁਤ ਦਬਾਈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਭਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਦੱਬਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਟਿੱਪਾ ਸਿੰਘਨ
ਤਿਨ ਛੁਡਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਜਾਦੇ ਚੜੇ ਉਤਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਜਾਦੇ ਸੀ, ਸਜਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਜਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਸਨ ਸਜਾਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਉਨਕੇ ਚੜੇ ਸੁਨਾਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਖੁਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਭੇਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਗੜੇ ਘੋੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭੱਜਣ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਚੜ ਸਕੇ। ਔਰਤ ਕਾਇਓ ਚੜ ਇਕ ਰਾਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਂ ਡੰਡੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਲੈ ਚਲੀਏ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਰਿਆਓ ਕਰਤ ਥਾ ਜਿਤ ਵਲ ਢਾਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਢਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਿਆ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ। ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਸਿਉ ਤੇ ਰਾਹ ਖੁਦਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡੰਡੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਥਾਈ ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਸਕਣ। ਘੋੜੇ ਕੋ ਤੇ ਚਰਨ ਰਖਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਡੰਡੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੋਈ ਬਚੈ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਧੜਮ ਕਰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਂਘੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਐਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਰਿਆ 100 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ ਖਿਸਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੇਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੇ ਤਿਤ ਗਏ ਸੋ ਬਗਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਬਗਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਪਈਏ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਤ ਬਿਤ ਪਲਟ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਪਤਲੀ ਜੀ ਡੰਡੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ, ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਮੁੜੇ ਤੇ ਮੁੜੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਭੀੜ ਬਹੁ ਭਰ ਗਇਓ ਰਾਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। 4000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਕੁਝ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਕੁਝ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਲਕੇ ਤਿਲਕੇ ਡੁੱਬੇ ਦਰਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕੇ ਫਿਲਕੇ ਡੁੱਬੇ ਦਰਿਆਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਦਾ ਫਿਲਕਦਾ ਏ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਕਹੇ ਪਿਛਲੇ ਭਲੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਾਂਹ ਤਕਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਭਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਆ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫਸੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹ ਤਹਿ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਕੌਣ ਦਵੇ, ਦੇਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈਣੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਧਰ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਓ ਪਈ ਰਿਜਕ ਖਾਣ ਕੀ
ਕੌਣ ਚਲਾਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਚਲਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਲਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣੋਂ ਨਹਿ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁੱਚੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਛ ਕਲਾ ਸੁਧਰੀ ਸਰੀਰ ਪਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਹੈ ਗਿਰੇ ਨ ਚੱਲਣੋਂ ਧਰੇ ਸੁਧੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਧਰੇ ਸੋ ਧੀਰ, ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੜਦੇ ਆ ਭਿੜਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਭੇਟ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਸੀ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੀ ਆਖਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀਏ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕ ਲਈਏ। ਮਾਰ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਆਏ ਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰਕਨ ਫੜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੂੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਮਾਰਤ ਮਰਤੇ ਦੇਖ ਜਨ ਗਈ ਭਾਜੀ ਅਨਭੂਖ ਏਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਮਾਰੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਇਓ ਸੰਤੋਖ ਸੁਖਾਲ ਸੇ ਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਪ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੜੇ ਸੁਖੜ ਰਹੇ ਸੁਨੋ ਤਲਨ ਕੀ ਬਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ, ਲੜਦੇ ਆ ਭਿੜਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਜੇ ਬਿਦ ਸੁਣੀ ਹਮ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਸੋ ਵਖਿਆ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਆਏ। ਜਾਓ ਭਈ ਨੀਹਲ ਤੁਰਕਨ ਪਾਇਓ ਜੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੇਠਾਂ ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਜਾਣਿਓ ਸਿੰਘਣ ਭਾਜਣ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਨੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਕਰਾਇਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਛਾੜ ਨਿਸ਼ਾਨਨ ਬਾਜੇ ਬਜਾਇਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ, ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਗਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਅਰ ਨਕੀਬ ਫਿਰਾਇਓ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੂਟ ਨ ਕਰਨੀ ਪਾਇਓ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਦੇ ਕਰਨਾ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੋ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸਿਰ ਜੋਈ ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆਵੇ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸਿਰ ਜੋਈ
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇਗਾ 5 ਰੁਪਏ ਸਿਰ ਦਿਓ ਤੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਨਾਮ। ਤਨਖਾਹ ਵੱਖਰੀ, ਜੰਗ ਤੇ ਚੜਿਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੱਖਰੇ। ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਬਦਲੇ। ਪਾਛੈ ਲੂਟ ਮਾਫ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਮਾਫ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਡੇਰਾ ਸਭ ਜਬ ਕਤਲੋ ਕਰੋ। ਡੇਰਾ ਸਭ ਜਬ ਕਤਲੋ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟ ਮਾਫ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੂਟਣ ਕੋ ਤੁਮ ਪਰੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਮਤ ਕਤ ਭਾਜ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵਰੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਮਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਦਾ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸਿਰ ਪਈ ਮਾਰ। ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਫੇਰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਲੂਟਤ ਭਈ ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੁੱਟੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਹਲਚਲ ਜੀ ਮਚੀ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਘੋੜਨ ਸੋ ਸਿੰਘ ਦਏ ਪਿਛਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਜਦੋਂ। ਸਿੰਘਨ ਪੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਰੇ। ਅਗੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨੀ, ਧਰਮ ਹਾਰਨਾ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਗਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ। ਆਪਨ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਵੀ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਉਹ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਵਾਂਗੂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਠਾਂਡੇ ਕਿਸੇ ਅਗੇ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੇਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜੈਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਠਾਂਡੇ ਕਿਛ ਅੱਗੇ ਸਦਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਕਨ ਹੱਲਾ ਫੇਟਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸੀ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਕਨ ਦਲ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਆਏ। ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਜਾਉ ਵਹੀ ਮੈਂ ਪਰੋ ਲੱਖੂ ਪਰ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਆਲਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਮਾਰੇ ਸੰਗ ਆਵੇ ਸੋ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰੈ ਨ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢੀਏ। ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਓ ਕੋਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸਦ ਹਲਕਾਰੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਲਕਾਰੇ ਸੱਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ CID ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ CID ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਜੈ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਹਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਕਰਕੇ। ਹਲਕਾਰੇ ਕਹੀ ਸੋ ਹੱਥ ਨ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਲਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ।
ਜਿਨਕੀ ਮਰਦ ਰਹਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਖਪਤ ਰਾਏ। ਜੋ ਹਾਥੀ ਅੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਹੇ ਤਹਾਂ ਨੇ ਡਰਤੂ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਨਗ ਹਾਥੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਹੇ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਚੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕभी ਘੋੜਾ ਕਬ ਪਾਲਕੀ ਬਹੇ ਕਦੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਖੇਟ ਫੇਰੇ ਪੈਦਲ ਘਣੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੀ ਫੌਜ ਜਹ ਬਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਆ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੈਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰੱਖੈ ਊਠ ਜੰਬੂਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਬੂਰੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਅੱਗੇ ਤੋਪਣ ਕੀ ਬਿਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਖਪਤ ਵੱਲ ਆਏ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘੋੜ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰ ਪੈਦਲ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਰਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸੋ ਨਹਿ ਟਰਿਓ ਕਰੀ ਕਿਸੈ ਪੈ ਦੌੜ ਹਲਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸੋ ਨਹਿ ਟਰਿਓ ਕਰੀ ਜਿਸੇ ਪੈ ਦੌੜ। ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜੰਬੂਰੇ ਕਾ ਘੋੜਾ ਲਗਿਓ ਦਈ ਟਾਂਗ ਤਿਸ ਤੋੜ ਲੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ, ਕਈ ਤੁਰਕ ਝਟਕਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਜੰਬੂਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੰਬੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਊੜ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 5-6 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਾਲੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 5-6 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਤ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਟੁੱਟੀ ਟੰਗ ਦੇ ਬੇਬਲ ਭਈ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਲੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਓ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਰਹੀ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੋਲਾ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਟੰਗ ਹੰਨੇ ਸਿਓ ਬੰਦ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬਸਤਰ ਸੀ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਬੰਨ ਲਈ। ਆਗੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚੜਨੋਂ ਫੰਦ ਆਗੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚੜਨੋਂ ਫੰਦ। ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕਦੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਤ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕੌਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੱਠ ਔਰ ਤਪ ਕੇ ਬਲੇ ਸੰਭਾਰ, ਹੱਠ ਤਪ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਰੇ ਨੇ। ਹੱਠ ਤਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਠੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੱਠ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੱਠ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੱਠ ਤਪ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਲੱਤ ਚੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਠ ਤਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹਠੀ ਤਵੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਹੋਏ ਸਿੰਘਰ ਕੋ ਭੀੜ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸੁਡਾਹੇ ਜਾਏ ਸਰੀਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਏ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਅਬ ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਇਸ ਪਰ ਬਤ ਕਿਸ ਦੀਹਲ ਘਾਤ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਚੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਲੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਤਪ ਖਾਲਸੇ ਮਤਾ ਮਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਚੜਿਆਂ ਚੜਾਇਆ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਮਮਤੇ ਤੁਰਕ ਨ ਜਾਤ ਭਜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਹਮ ਹੈ ਅਤ ਥੋੜੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਭੂਖੇ ਹਮ ਉਹ ਭੂਖੇ ਘੋੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਸਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਹਮ ਇਨਤੇ ਜਾਵੇਂ ਭਾਜ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਰ ਹੈ ਕਾਜ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੀਏ ਇਥੋਂ। ਚਾਰੋਂ ਕੁੰਟਨ ਗੋਪਤ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਚੌਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਚੀਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਅਬ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕਰ ਭਗਤ ਲੰਘਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਸਭ ਕੋ ਨੱਠਣਾ ਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨੱਠਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਠ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਪਾਟਨਾ ਖੱਟ ਗਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ 2.5 ਫੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੱਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭੱਜ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਜਾਤਨ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਤ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੋ ਦੇਸ਼ ਲੇਤ ਫਿਰ ਭਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੈਂਤਾਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਤੋਂ ਗਇਓ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਭਏ ਜੋ ਆਪ ਵਿਸ਼ਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ,
ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ। ਭਸਮਨ ਤਰਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੈ ਭਾਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਭਸਮੰਤਰ ਦੈਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਨੋ ਕਰ ਲੀਨੋ ਕਾਜ। ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਸਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨ ਕੋ ਜੋ ਕੰਪੋ ਮਾੜੀ ਮਾਰ। ਜੋ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਵਾਲੇ ਤਖਾਣ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਲੱਖੂ ਕੇ ਸਨ ਮੁਖਰ ਹੈ ਥੰਨੇ ਸਿੰਘਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਖੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਪਈ ਤਵੇ ਖਾਲਸੇ ਐਸਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਕਾਈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਏ ਉਧਰ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਵੋ। ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਚੜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਚੜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਓ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਇਧਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਧਰ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਈਏ ਕਿਧਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਓ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਹਮ ਕਿੱਕਰ ਧਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫੌਜ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਹੇ ਖੰਡੋ ਸਚਾਰੋ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਤਰਫਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੀਕਰ ਮਾਰ ਮਾਝਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੋ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਦਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਓ ਇਧਰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਲਾਂਗੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੜ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤਉ ਲਗ ਹਮ ਨੈ ਛੱਡਿਓ ਨ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸਿੰਘ ਪੈਦਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਰਕ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਬ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਜੋ ਦੀਨੋਂ ਫਰਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਲ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵੋ। ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਬਾਪ ਕੋ, ਭਾਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਬਾਪ ਕੋ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਲ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪੈਦਲ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੋ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਗੇ ਚੜੇ ਸਜਾਦੇ ਪਹਾੜ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾੜੀ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਰੇ ਬੜੇ ਸੁਹਾਣੇ ਪਾਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੱਕੜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਓ ਪਈ ਤਬ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਸਲਾਹੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੁਲੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਬ ਲਖੂ ਪਰ ਪਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਖੂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਹਮੈ ਬਤਾਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਵੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੇ ਕੋ ਰਹੋ ਮਰਾਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਵੜ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਬੇ ਨਾਮਾ ਐਸੇ ਕਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਢੇ ਦਾਤੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਅਬ ਹਮ ਲੜਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖਾ ਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਘੋੜੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਹੂ ਚੋਰਿਆ ਏ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੋ ਇਹਾਂ ਤੇ ਦੌੜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਦਾ ਕਾ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਕਰਾਇਓ ਗੌਰ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਟੱਪਣਾ ਏ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪਣਾ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਤੱਕੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਫੌਜ ਸੋ ਆਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਮ ਕਰ ਲੰਘਿਓ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਸ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਸਲਾਹ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿਮ ਕਰ ਲੰਘਿਓ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਰੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਹੜ ਕਿਤ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਏ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਜਾਓ ਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਕੋ ਰਾਤ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਨੱਠ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਧਰ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨੱਠ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹੈ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਵੜੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਦਰਿਆ ਜੀ ਵੜ ਜੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਬਚਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੈ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਚੜੋ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਚਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ
ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਈਏ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ। ਹੋਰਾ ਤਬ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਓ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕਿਸੈ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਾਂਗੇ ਛਿਪ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਕੇ ਕੀਏ ਹਮਰੋ ਨਾਹੀ ਨਿਭਾਏ। ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਨਿਭਾਅ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਜੂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ। ਆਓ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਪੋ ਹਮ ਸੰਗ ਫੌਜ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵੋ। ਮਾਰੋ ਮੋਰ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਟ ਲੱਤ ਸਾਰੀ ਚੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦੀ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਸਜਾਨ ਪਿਆਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘਨ ਧੀਰ ਧਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧੀਰ ਧਾਰ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਿਓ ਮੋਰ ਜਾਏ ਉੱਪਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਪਏ। ਆਗੇ ਦੇਸੋ ਦੂਰ ਸੁਭਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਹੀ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਕਾਰੇ ਇੰਨੇ ਛੱਡੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੈਰੀ। ਗਇਓ ਰਾਹ ਛੱਡ ਨੱਠ ਨੱਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਅੜਿਆ ਸੋ ਲੀਨੋ ਮਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾਤਾ। ਕੇ ਲੀਨੇ ਲੂਟ ਹਥਿਆਰ। ਸਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਖੋਹ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇ ਬੇਲਾ ਲਿਓ ਟਕਾਏ। ਏਦਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਬੜੇ ਸਭ ਦਿਸਕੇ ਮਾਹੇ। ਆ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਾ ਵੜੇ। ਜੀ ਰਾਹ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਗਇਓ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਛੇ ਬਹੁਦਲ ਭਇਓ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਸੀ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਦਲ ਭਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਫੇਰ ਦਵੱਲੋਂ ਤੁਰਕ ਸੁਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਦਵੱਲਿਓਂ ਆ ਗਏ। ਦਵੱਲਿਓ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਨ ਪਿੱਛਾ ਲਿਓ ਦਬਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਲ ਤੇ ਤੋਪ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲੇ। ਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਪਏ ਸੁਹੱਲੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਕ ਪੈ ਗਏ। ਦੋ ਵੱਲ ਤੇ ਤੋਪ ਚਲਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਤੋਪ ਚਲਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਨ ਘੇਰ ਤੁਰਕ ਸੋਧਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਰਕੇ ਗੱਠ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਫੇਰ ਲੰਘੇ ਉਨ ਲਾਕੇ ਸੱਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ
ਤੇ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਫੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੀਨੇ ਤੋੜ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਨ ਜੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਖੜਾ ਰਲਾਵੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਸੋ ਨਾਹੇ ਬਸਾਵੇ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਏ। ਲੜਤ ਭਿੜਤ ਕਤ ਬੜੇ ਸੁਝਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਭਿੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਤੁਰਕ ਬੜੇ ਤੇ ਮਗਰੇ ਚੱਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੁਰਕਣ ਕੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆਇਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਰਕ ਫੁਰਤੇ ਉਨ ਮਾਰ ਗਵਾਇਓ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਮਨ ਸਿੰਘ ਗਣਵਰ ਝੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਗਮਨ ਸਿੰਘਨ ਵੱਲ ਚੱਲ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਤਿੰਨ ਅਬ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਘੇਰਾ ਚੀਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਸਿੰਘਨ ਝੱਲ ਵੜ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਪਈ ਡੇਰੇ ਜਾਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ। ਸਿੰਘਨ ਝੱਲ ਮੈਂ ਪਾਇਓ ਗਰਾਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕੋਟ ਕੂੜ ਤੈ ਕੀਓ ਵਿਸਰਾਮ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਇਆ ਛਕਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਜ ਐਨ ਟਿੱਕੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰੇਤਾ ਬਰੇਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੇਤ ਤਪਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੁਲਕੇ ਵੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਤੇ ਉਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਬਚਾਅ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਫਰ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12,000 ਸਿੰਘ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਟੱਪ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਾਲਵੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਗਏ। ਇਹ ਕਥਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਿੰਘਨ ਝੱਲ ਵੜ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਪਈ ਡੇਰੇ ਜਾਤ ਸਿੰਘਨ ਝੱਲ ਮੈਂ ਪਾਇਓ ਗ੍ਰਾਮ ਲੂਟ ਕੂਟ ਤੈ ਕੀਓ ਵਿਸਰਾਮ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।